السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ مزید دعا کے ساتھ آگے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید علم اور حکمت کی روشنی کا سرچشمہ۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی انشاءاللہ۔ سنن الدارمی 3327۔ چلتے ہیں اپنے کورس کی جانب، جس کا نام ہے آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ چلیں اب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ چلیے آیت نمبر 51 تک، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنی تطبیق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کو ہونٹوں کی تمام گلائی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اذ ذال کو انتہائی نرمی سے پڑھنا ہے۔ نجیناکم، نون کی زبر یعنی فتحہ کو جیم کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، اور جیم زبر یا جئی، یہاں پہ یائے لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور انتہائی نرمی سے پڑھیں گے۔ نا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ یعنی اس کا قائم مقام ہے، اس کو بھی ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ قم، یہ دیکھیں اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، ایک ادغام شفوی کا قاعدہ، کیسے میم ساکن کے آگے میم متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب 2 میم اکٹھے آ جائیں تو اس کو ادغام مثلین بھی کہتے ہیں، اور بھی 2 حروف اکٹھے ہو سکتے ہیں تو انہیں ادغام مثلین ہی کہیں گے۔ من آلی، نون پہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ آلی فرعون، یہاں پہ آپ کھڑے الف مدہ کا قائم مقام، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر، لام کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے۔ فرعون، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے حروف حلقی میں سے، اور یہاں پہ را ساکن ما قبل زیر ہے تو راب یہاں پہ باریک پڑی جائے گی۔ فرعون یسومونکم، واو مدہ نکم اظہار شفوی، سوء العذابی
यहाँ पे क्या है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे वाजिब मुत्तसिल का कायदा हो रहा है क्योंकि ये एक ही कलमा में है। और यहाँ पे क्या है, अल आज़ाबी युज़ब्बिहूना, ये मैंने जब सेपरेट पढ़ा तो तब हमजा लगा दिया अल आज़ाबी, ठीक है। जाल पे जाल ज़बर अलिफ ज़ा, यहाँ पे मद्दे स्ली बिल अलिफ का कायदा, बा की देर को लंबा नहीं करेंगे। युज़ब्बिहूना, हो पे वाव मद्दा का कायदा और है, नून की ज़बर को यानी लंबा नहीं करेंगे, ना ही मजहूल पढ़ेंगे। अब ना अकुम, यहाँ पे बा पे कलकला हो रहा है, और ना अकुम यहाँ पे क्या है, हमने इस पे क्या है, 4 हरकात यानी तवस्सुत 4 हरकात के बराबर खींचना। मीम पे इजहार शफवी, व यस्तहयूना, सीन की सीटी को वाज़े करते हुए। यू पे मद्दे इस्ली बिल वाव का कायदा, नून की ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। निसाअकुम, यहाँ पे इजहार शफवी। वफ़ी, वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से, फ़ी जाए मद्दा, यानी मद्दे इस्ली बिल जा के पीछे वाले हरफ यानी फ़ा पे ज़ेर है तो इसको याए मद्दा कहेंगे क्योंकि ये अपनी शर्त को पूरा कर रहा है। याए साकिन के बाद, याए साकिन से पहले वाला हर्फ जो सा है उसे याए मद्दा कहते हैं। ज़ा को नरमी से, लिकुम, यहाँ पे मीम साकिन के आगे बा आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इख्फा शफवी का कायदा है, ठीक है। इख्फा करेंगे, मीम की आवाज़ को छुपा लेंगे, ठीक है, और बा को सख्ती से अदा करें। ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम, अब यहाँ पे भी क्या है, 4 हरकात के बराबर खींचते हुए। तो ये तनवीन पेश के बाद मीम है तो यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा हो रहा है, और यहाँ पे इदगाम बगैरुल गुन्ना का कायदा हो रहा है, ठीक है। रब्बिकुम, रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ तशदीद ज़बर है, और मीम पे इजहार का कायदा है। अज़ीम, यहाँ पे ज़ौ नरमी से पढ़ते हुए या मद्दा लेकिन पुर भी लेटर है, और मीम पे वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा, ठीक है। व इज़ फ़रक़ना, यहाँ पे रॉ को पुर करते हुए कौफ पे कलकला करेंगे, ना पे मद्दे इस्ली बिल अलिफ, बिकुमुल बहर, ठीक है। मीम की पेच को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम को हिलाना नहीं, बा की ज़बर को हा के साथ मिलाएंगे, बहर, रॉ पुर पड़ी जाएगी। फ़अन जई नाकुम, यहाँ पे एफ़ाई हकीकी है क्योंकि आगे जीम आ रहा है। फ़अन जई नाकुम, यहाँ पे मद्दे इस्ली बिल अलिफ का कायम मुकाम हो रहा है। व अग़रक़ना, और यहाँ पे गाइन जोन्स है वो पुर पड़ा जाएगा, रॉ की ज़बर को कॉफ के साथ क्या है मिलाते हुए कॉफ पे कलकला करेंगे क्योंकि ये साकिन लेटर है। ना और आला, इसको 6 हरकात के बराबर खींचते हुए क्योंकि आगे हमज़ा है तो हमज़ा खड़ी ज़बर आला, ठीक है। ये 2 कलमात में मद्दे मुनफसिल। अब यहाँ पे क्या है, आला, लाम की ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। फिर आउना, आउ पे वाउलीन का कायदा है, नून की ज़बर को लंबा नहीं करेंगे। तुम, और यहाँ पे एफ़ा हकीकी, मीम पे इजहार शफवी। तंजुरून, और यहाँ पे इख्फा हो रहा है पुर क्योंकि आगे ज़ौ है। ज़ुरून, वाव मद्दा, और नून साकिन पे क्या है हमने यहाँ पे वक्फ कर दिया। अब है वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से, इज़ जाल को नरमी से लेकिन हिलाना नहीं, इज़ नहीं कहना। व इज़ वादना, वाव खड़ा ज़बर है तो इसको एक अलिफ या 2 हरकात के बराबर। आइन ज़बर दाल आद, दाल पे कलकला, ना पे मद्दे इस्ली बिल अलिफ, मुँह पे मद्दे असली बिल वाव, और फिर सा पे क्या करना है, हमने इसको बड़ी मद है, खड़ा ज़बर भी है तो इसको 6 हरकात के बराबर कर खींच के अर्बईन, यहाँ पे रॉपुर बई या मद्दा हो रही है, और नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। लई पे याए लीन का कायदा हो रहा है। लता, यहाँ पे इख्फा हो रहा है तनवीन का। सुम्मा, यहाँ पे गुन्ना मीम पे हो रहा है। सुम्मत्तखज़, और साथ ही हम मीम की ज़बर को ता के साथ मिलाएंगे, और खल, खा को पुर करते हुए जाल को नरमी से। तुमुल इजला, ठीक है, मीम की पेच को लाम के साथ मिलाएंगे, आइन की ज़ेर को जीम, जीम पे कलकले को वाज़े करना है। इज, इस तरह से हिला के जुम्बिश दे के, ठीक है। इजला मिम बादी ही, यहाँ पे इक़लाब का कायदा हो रहा है यानी ये छोटा सा है, और साथ ही बा भी आ रहा है। मिम बादी ही, यहाँ पे याए मद्दा का कायम मुकाम है, इसको एक अलिफ या 2 हरकात के बराबर खींचेंगे। व तुम, और यहाँ पे इफ़ा करेंगे, ज़ो को पुर करते हुए कायम मुकाम है अलिफ मद्दा का, और एक अलिफ या 2 हरकात के बराबर ही खींचेंगे। ज़ालिमून,
منہ پہ واو مدہ اور نون پہ کیا ہے وقف کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، مد عارض وقفی کا قاعدہ ہو رہا ہے یا وقف بال اسکان، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے ان کی سمجھ آ چکی ہوگی، اس تطبیق کی بھی اور تجوید کی بھی، لہٰذا ڈیلی اپنا سبق جو ان سے یاد کرتے رہیں کریں، سنتے رہا کریں، تاکہ آپ کل کو پیچھے نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ کا کام بہت بہترین عمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔